Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So this is the 10th lecture of your 5th semester, and in 9th lecture we have studied about different types of coupling devices, and we have studied about important terms related to multi-stage transistor amplifiers, and we have studied about the capacitor can be used as to block DC and to pass AC, and it can be used as a coupling capacitor device or as a bypass capacitor. In this lecture we are going to start with different coupling circuits. So let's go ahead. So first term is RC coupled transistor amplifiers. So this amplifier circuit is very popular transistor amplifier circuit because it is cheap and it can be worked over the wide range of frequency. આ જે કપલિંગ સર્કિટ જે છે આરસી કપલ્ડનો યુઝ કરીને એ સૌથી વધારે યુઝ થતી સર્કિટ છે, કેમ કે આ જે સર્કિટ છે એ સસ્તી છે અને જે ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ છે એમાં ફ્રીક્વન્સી રેન્જ ખૂબ જ વધારે છે. So it is widely used. So here you can see there are mainly two stages. Here one transistor and here it is second transistor. So we can say that it is RC coupled circuit with two stages. Here CC is used for the coupling first stage to the second stage. CC means coupling capacitor. So you can say that the output of the first circuit is connected to the, or it is work as the input of the second circuit. So from figure we can say that here this RC and this CC are connected in shunt, and because of these only it is also called RC coupled amplifier. તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે રેઝિસ્ટર અને કેપેસિટર આ બંને એકબીજા સાથે શન્ટમાં કનેક્ટેડ છે, અને એને જ કારણે આપણે કહી શકીએ કે આ સર્કિટને RC coupled ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર કહેવામાં આવે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે R1, R2 અને RE આ બધા જ રેઝિસ્ટરનો મેઇન યુસેજ બાઇઝિંગ અને સ્ટેબિલાઇઝિંગ નેટવર્ક માટેનો છે. સો R1, R2 and RE is used for the biasing and stabilizing purpose, and here this capacitor which is connected parallel to this RE, it is also called emitter bypass capacitor, which offers low reactance path to the signal, and without it we can say that voltage gain of each stage will be less and we will not get a proper voltage gain after each stage. So in previous lecture we have studied about the bypass capacitor, and this CE is works as the bypass capacitor and this CC is working as the coupling capacitor. So આપણે એવું કહી શકીએ કે જે એમીટર બાયપાસ કેપેસિટર CE અહીંયા આપેલો છે એ CE RE ના પેરેલલમાં છે, અને એને જ કારણે બાયપાસ કેપેસિટર તરીકે વર્ક કરતો હોવાને કારણે આપણે એવું કહી શકીએ કે દરેક સ્ટેજ માટેનું જે આઉટપુટ છે એ આઉટપુટનું વોલ્ટેજ ગેઇન વધારે મળે છે. જો આપણે આ CE ન રાખીએ તો આઉટપુટ ઘટી જશે. So I told you whenever we use capacitor as the coupling circuit, it blocks DC, and because of that only and only AC signal passes through it. જ્યારે પણ આપણે કેપેસિટરને કપલિંગ કેપેસિટર તરીકે વાપરીએ છીએ ત્યારે
તે ડીસીને બ્લોક કરી દે છે અને એસી સર્કિટ અથવા સિગ્નલને બીજા સ્ટેજ સુધી પાસ થવામાં મદદરૂપ થાય છે. So here we can see that Cin is also couples input signal to the transistor Q1 and Ce, if it is not there, then directly this input will be parallel to this R2, and because of that the voltage or biasing voltage applied to this circuit will be affected. So આપણે આ ફિગર ઉપરથી એવું કહી શકીએ કે આ જે Cin જે છે એ ઇનપુટ સિગ્નલને ટ્રાન્ઝિસ્ટર Q1 સાથે જોડે છે. જો આ Cin આ સર્કિટમાં ન હોત તો R2 ની સાથે આ જે વોલ્ટેજ છે એ ડાયરેક્ટલી પેરેલલમાં આવી જાત અને એને કારણે જે વોલ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બાઇઝિંગ માટે આપણે એપ્લાય કરેલા છે એ ઇફેક્ટ થઈ એના ઉપર અવળી પડે અને આ જે CE છે એ લો રિએક્ટન્સ પાથ એસી સિગ્નલને પ્રોવાઈડ કરે છે, જેના વગર વોલ્ટેજ ગેઇન ડિક્રીઝ થઈ જશે. So CC transmits only AC signals from first stage to the next stage. It blocks DC circuit, DC signals. So you can say it isolates DC entering to the next stage. I told you friends કે જ્યારે કપલિંગ કેપેસિટરની વાત કરશું ત્યારે તમારે 2 પોઈન્ટ તો લખવાના જ છે અને એ છે કે જ્યારે આપણે ડીસી સિગ્નલને બ્લોક કરવા હોય ત્યારે આપણે કપલિંગ કેપેસિટર વાપરશું. કપલિંગ કેપેસિટર હાઈ રેઝિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે ડીસી સિગ્નલ માટે અને એને કારણે ડીસી બ્લોક થઈ જાય છે અને એસી સિગ્નલ્સ પાસ થઈ શકે છે. So let's talk about the operation, how it works. Let's start. So whenever we apply the AC signal, it applied across the resistor RC. It is the collector resistor RC. Now whatever applied voltage or whatever voltage appeared over here, it will be transferred to the next stage through this coupling capacitor CC, and whatever amplified signal will be here will be amplified again, and output of that we can get here by using cascading of this amplifier or transistor we can get, or we can just improve our overall gain, and we can say that because of coupling capacitors only we can block DC. તો આ ફિગર ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે જે પણ સિગ્નલ આપણે અહીંયા વોલ્ટેજ એપ્લાય કરીએ છીએ એ વોલ્ટેજ આરસીના અક્રોસમાં જોવા મળશે અને તેને કારણે આ જ વોલ્ટેજ કપલિંગ કેપેસિટર થ્રુ જે નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે એના ઉપર અપિયર થશે. પહેલા સ્ટેજને કારણે જે પણ એમ્પ્લિફાઈડ સિગ્નલ છે એ બીજા સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યું અને બીજા સ્ટેજના ગેઇનને કારણે ફરીથી એમ્પ્લિફાઈ થશે અને ફાઇનલી ઓવરઓલ ગેઇન પ્રમાણે આઉટપુટ વોલ્ટેજ મળશે. અહીંયા એક વાત નોટ કરવા જેવી છે ફ્રેન્ડ્સ, ધેટ whatever overall gain we get after all these stages in the output, it is not same as the product of the individual gains, but it is somewhat less than the product of individual gains. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે વોટેવર આપણે જે પણ આઉટપુટમાં વોલ્ટેજ ગેઇન મળે છે ને એ વોલ્ટેજ ગેઇન સેમ, એટલે કે આપણે AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 એવી રીતના કરીને જે પણ પ્રોડક્ટ કરીને વોલ્ટેજ ગેઇન મળે છે એના કરતાં થોડો ઘણો ઓછો હશે. અને આનું રીઝન એ છે કે જ્યારે પણ આપણે એક સ્ટેજમાંથી બીજા સ્ટેજમાં જઈએ છીએ ત્યારે જે લોડિંગ રેઝિસ્ટન્સ છે એને કારણે, જે શન્ટિંગ કરેલું છે એને કારણે
કંઈક ને કંઈક લોસ થાય છે અને એને કારણે ઓવરઓલ ગેઇન ફાઇનલ આપણને પ્રેક્ટિકલી જે મળે છે એ થિયોરિટિકલી મળતા ગેઇન કરતાં ઓછો હશે. હવે લેટ્સ ટોક અબાઉટ ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ. If we talk about the low frequency, from the figure you can see there are mainly three types of frequency: low frequency, high frequency and medium frequency. Okay, so frequency response, when we talked about the important terms, I told you that the curve between voltage gain and frequency is the frequency response. So if we talk about the low frequencies less than 50, then we can say that whenever Xc, let's talk about Xc, capacitive reactance, and it is given by 1/2 pi Fc. Okay, so if frequency is less, then Xc will be more, and because of Xc is more, so we can say that the small part of signal can pass through these from one stage to next stage, and moreover CE cannot shunt the emitter resistance Re effectively, and because of that the voltage gain will be less. સો આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે પણ આપણે કપલિંગ કેપેસિટર સીસી આપણે યુઝ કરીએ છીએ પણ ફ્રીક્વન્સી લો છે ત્યારે રિએક્ટન્સ 1/2 પાઈ એફસી પ્રમાણે ફ્રીક્વન્સી ઓછી હોવાને કારણે એક્સીની વેલ્યુ વધારે મળે છે અને તેને કારણે આપણે કહી શકીએ કે એક સ્ટેજમાંથી બીજા સ્ટેજમાં જે સિગ્નલ જાય છે એનો પાર્ટ ઓછો હશે કેમ કે લોસ વધારે થઈ જાય છે કપલિંગ કેપેસિટરમાં. હવે બીજો પ્રોબ્લેમ એ પણ આવે છે કે જે એમિટર કેપેસિટર છે, એમિટર બાયપાસ કેપેસિટર અને એમિટર રેઝિસ્ટન્સ, આ બંનેનું જે કોમ્બિનેશન છે એ સરખું થતું નથી લો ફ્રીક્વન્સીએ, અને એને કારણે જે સિગ્નલ બાયપાસ થવું જોઈએ એ પણ થતું નથી. તેને કારણે આપણે કહી શકીએ કે જે ઓવરઓલ ગેઇન મળે છે એ ઓછો મળે છે. હવે આપણે વાત કરીએ હાઈ ફ્રીક્વન્સી. હાઈ ફ્રીક્વન્સી એટલે ગ્રેટર ધેન 20 કિલોહર્ટ્ઝ. તો 20 કિલોહર્ટ્ઝ ફરીથી આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ. Xc = 1/2 પાઈ fc. હવે ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય તો Xc ની વેલ્યુ ઓછી મળે. So if you increase the frequency, then the value of Xc capacitive reactance will be decreased, and because of that loading effect to the next stage will be increased severely, and because of that only voltage gain will be reduced. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ફ્રીક્વન્સી વધારવાને કારણે જે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ છે એની વેલ્યુ ઓછી થાય છે. આ વેલ્યુ ઓછી થવાને કારણે આપણે એવું કહી શકીએ કે લોડિંગ ઇફેક્ટ. જો હંમેશા યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ કે જ્યારે પણ વોલ્ટેજ અથવા લોડિંગની વાત કરીએ, લોડ હંમેશા ત્યારે જ વધે કે જ્યારે તેનો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હોય. લોડ વધવો અને એટલે કે એમાંથી પસાર થતો કરંટ વધવો. ઓકે, એટલે રેઝિસ્ટન્સ હંમેશા જ્યાં ઓછો હોય ત્યાં હંમેશા કરંટ વધારે થાય, એટલે કે લોડિંગ ઇફેક્ટ વધારે થશે. તો એને કારણે આપણે કહી શકીએ કે વોલ્ટેજ ગેઇન હંમેશા ઘટી જાય છે. હવે મિડ ફ્રીક્વન્સીની વાત કરીએ. મિડ ફ્રીક્વન્સી એટલે કે 50 હર્ટ્ઝ ટુ ધી 20 કિલોહર્ટ્ઝ. તો આ વખતે શું થાય છે કે જ્યારે પણ આપણે કપલિંગ કેપેસિટરની ફ્રીક્વન્સી રેન્જને મેન્ટેન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ ફ્લેટ મળે છે. જ્યારે લો ફ્રીક્વન્સીમાં પણ વોલ્ટેજ ગેઇન ઘટે છે અને હાઈ ફ્રીક્વન્સીમાં પણ વોલ્ટેજ ગેઇન ઘટે છે, પણ ફ્લેટ મળે છે જ્યારે ફ્રીક્વન્સીની રેન્જ 50 હર્ટ્ઝથી 20 કિલોહર્ટ્ઝની વચ્ચે હોય છે. આ ટાઈમે જે કપલિંગ કેપેસિટર છે it is not that much high and it is not that much low, and because of that only we get almost flat response.
So let's check the advantages. It has excellent frequency response. The gain is constant over the audio frequency range. So this is the audio frequency range from 50 Hz to 20 kHz. It is the audio frequency range, and from here you can see in the audio frequency range we get almost constant frequency response. It has lower cost since it employs resistors and capacitors. કેપેસિટર અને રેઝિસ્ટર હોવાને કારણે સસ્તું છે અને આ જે સિસ્ટમ છે એ કમ્પેક્ટ છે અને બહુ લાઇટ વેઇટ અને નાની સાઇઝની છે, કેમ કે કેપેસિટર અને રેઝિસ્ટર વાપરીએ છીએ એને કારણે. સો ડિસએડવાન્ટેજીસ, તો ડિસએડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તો જે એસી લોડ રેઝિસ્ટન્સ છે એની અંદર આપણે ઘટાડો થાય છે અને એને કારણે ઓવરઓલ ગેઇનમાં વધારો થાય છે. જેમ જેમ આ સિસ્ટમને આપણે વાપરતા જશું, જેમ જેમ એ જૂની થતી જશે એમ એમ એનું અંદર ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ કરશે. સો યુ કેન સે it becomes noisy with the age, and in the moistured climate or atmosphere you get noisy output. Impedance matching is poor. In last lecture when we are talking about the transducer, I told about the impedance matching. So in the impedance matching it is poor, so it has several hundred ampere ohms, and we can say little power can be transferred to the speakers. Let's check some applications. RC coupled amplifiers have excellent audio fidelity over the wide range of the frequency. Already we have talked about this in the introduction of RC coupled transistor amplifier. They are widely used as voltage amplifier. For example, in initial stages of public address system. એટલે કે આ જે છે વોલ્ટેજ એમ્પ્લીફાયરનો યુઝ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જ કરવામાં આવતો હોય છે જનરલી. ઇફ અધર કપલિંગ લાઇક ટ્રાન્સફોર્મર કપલિંગ ઇઝ એમ્પ્લોયડ ઇન ધ ઇનિશિયલ સ્ટેજ, ધીસ રિઝલ્ટ ઇન ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટોર્શન. જો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ટ્રાન્સફોર્મર કપલિંગ વાપરેલું છે અને પછી આરસી કપલ્ડ વાપરીએ છીએ તો એને કારણે નોઇઝી આઉટપુટ મળે છે, જેને કારણે આપણે જે ફાઇનલ આઉટપુટ છે એ ક્લિયર હોતું નથી. અને આપણે આ વાત તો કરી જ કે પુઅર ઇમ્પિડન્સ મેચિંગ છે એને કારણે આરસી કપલ્ડ બહુ રેરલી યુઝ થાય છે. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આના પછી આપણે ટ્રાન્સફોર્મર જે કપલિંગ ડિવાઇસ છે એનો યુઝ કરીને એમ્પ્લીફાયર બનાવશું. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા સુધીની નોટ્સ તમારી કમ્પ્લીટ રાખજો. તમને કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો, અને જ્યારે પણ આપણી કોલેજ ઓપન થાય ત્યારે તમારે આ નોટ્સને તમારે મારી પાસે સાઇન કરાવવાની રહેશે. રોજે રોજનું વર્ક રોજે રોજ ફ્રેન્ડ્સ કરી નાખજો, જેથી તમને કોઈ પણ જાતનો આગળ પ્રોબ્લેમ ન આવે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ સો મચ.